अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ़ से सबको रमज़ान मुबारक एक दफ़ा फिर। और जिस दिन से रमज़ान शुरू हुआ मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। एक तो मेरा स्केड्यूल थोड़ा-सा टफ़ था और टाइम भी नहीं मिला, और थोड़ा-सा दिल जो है ना वो मेरा अब परदेस में रह के जो है ना रमज़ान हो और अपनों की याद ना हो, ये कैसे हो सकता है। रमज़ान में जब हम पाकिस्तान में थी तो और तरह से चीज़ें थी, वो हलचल और गहमा-गहमी, दस्तरख़्वान सजे हुए, भाई बैठा होता था, भाई को बहुत मिस कर रही थी, माँ की याद आ रही थी। तो अब ये जो है, अब इस दफ़ा जो मेरा रमज़ान है वो मेरे हस्बैंड के साथ है। तो ये भी एक डिफ़रेंट चीज़ थी कि मुझे अच्छा लग रहा था कि उनके लिए मैं डिफ़रेंट सी चीज़ें बना रही थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब शाम को मेरे हस्बैंड आते हैं और वो खाते हैं और वह पसंद करते हैं मेरी चीज़ों को। और परदेस में रहने वाला बंदा जो है ना, उनके लिए ये चीज़ें जो है ना, थोड़ी से उनको एक डिफरेंट फेस होता है कि जब उनके लिए आप बनाओ और वो ये चीज़ें खाएं। लेकिन अपनिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कदी नहीं भुल सकते, खास तौर पर ਇਹੋ ਜਿਹੇ चीज़ां 'ਚ ਜਦੋਂ ईद होए, त्यौहार होन, रमज़ान होए, शबरात होए, तो ਉਹ ਰੁਖਸਤੀ ਦੇ ਲਮਹਾਤ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਇਕੱਲਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ। ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨੈਸਟੋ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ 2 ਪਿਆਜ਼ ਲਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। फिर लालगी मैं ख़त्म की। उस तो बाद मैं इसमें रेड मिर्च पीसी हुई डाली है, हल्दी डाली है, थोड़ा जा नमक और कुटी मिर्च थोड़ी जी डालांगी। तो नाल ही मैं जड़ा ना इनू टमाटर एक बड़ा लिया सी, वो टमाटर ये डाल दिता है। तो नाल ही मैं जड़ा हलवा कद्दू ना ये मैं डाल देना। मैं प्याज नू जड़ा ना फ्राई नहीं किया, लाल नहीं करना। तो ये मैं हलवा कद्दू जड़ा लिया सी उन्होंने बरीक बरीक पीसिस की, उन्होंने धो लिया। उस तो बाद मैं इनू हल्का जा फ्राई करांगी। मैं हलवा कद्दू जड़ा ना अपनी पुप्पो के हत्थ दा खांदी हुंदी सी। मेरी पुप्पो जिहड़ी ना वो देसी खाने बहुत अच्छे बनाती, जिहड़ी भी सब्जी दाल है ना वो मेरी पुप्पो बहुत अच्छी बनाती सी। ते अपने जिहड़े वड्डियां दा टेस्ट है ना वो बच्चियां च भी आंदा है। ते यही चीज़ां जिहड़ियां ना मैं अपने वड्डियां दी फॉलो करनी। नाल ही मैं हरियां मिर्चां पाईयां ते 10 मिनट वास्ते मैं प्रैशर ला दित्ता। प्रैशर जदों खोलिया ते हलवा कद्दू इस तरह का सी। ते हलवा कद्दू नूं तुसीं हलवे की तरह ना पकाओ तो किस तरह की गल है। हलवा कद्दू कहंदे ही उन्होंने है कि तुसीं इहनूं हलवे की तरह पकाओ। इहदे च ना मैं थोड़ी जी पालक भी ऐड करांगी। मैं बरीक बरीक जी पालक कट्टी उन्होंने धोता है ते नाल ही उहदे च ऐड कीती। ते हुण मैं पानी नूं ड्राई करांगी। ते थोड़ी जी चीनी जिहड़ी ना मैं 4 ਤੋਂ 5 चमचे मैं चीनी दे ऐड कीते ने। तुसीं सोचोगे कि इहदे च मैं साडे जिहड़े वड्डे ना वो कहंदे सी कि इहदे च चीनी, कुछ लोग वैसे चीनी नहीं भी डालदे, लेकिन मैं जिहड़ी ना साडे घर च ਇਹ शुरू ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੀਨੀ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਉਹ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਸਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੜ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾਲੇ ਇਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਪਕਾਓ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੈਲ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਧਨੀਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਗੈਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੋਨਲੈਸ ਚਿਕਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ, ਬੋਨਲੈਸ ਚਿਕਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿਊਬਸ ਕਾਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਿਰਯਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਬੋਨਲੈਸ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬਿਰਯਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੌਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਲਿਆ, ਗਾਜਰ ਲਈ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਯਾਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। 15 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਭਿਗੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਨਲੈਸ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬਿਰਯਾਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਜਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਓ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਲਈ, ਕੁੱਟੀ ਮਿਰਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਕਨ ਪਾਊਡਰ ਲਿਆ, ਸਾਬਤ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ, ਜ਼ੀਰਾ, ਬਿਰਯਾਨੀ ਮਸਾਲਾ, ਇਮਲੀ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ, ਇਲਾਇਚੀ, ਬਾਦਿਕਤਾਈ ਦਾ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਨਮਕ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਲੀਆਂ। ਬਾਦਿਕਤਾਈ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਰਯਾਨੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਂਦ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਡਾਲੀਏ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਪੱਤਾ ਪਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਮਲੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਡਾਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਚਮਚੇ ਵੱਡੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਡਾਲਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਰਖਾਨ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦਸਤਰਖਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਰਖਾਨ ਦੀ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਸੀਬ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਲਾਮਤ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋ। ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਦੀਨਾ ਅਤੇ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੁਦੀਨਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਰਯਾਨੀ ਚਾਵਲ ਬਣੇ ਸੀ। ਫਟਾਫਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੋਨਲੈਸ ਚਿਕਨ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਿਰਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲਮਹੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੇ, ਅੱਛਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਮਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਲਮਹੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਨਏ ਵਲੋਗ ਨਾਲ, ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਜੀਏਗਾ। ਤਬ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।